มาส่วนมาสกัดไฟกุมจะปูกุญจับทีรานที่รักกบองส่วนจุดันปอลนในกัญญาปริมดอันดับกระพงตุสนาการไหลปตอลสายเจงปีมาเจมันโดลุทอกรรมจีกรอมวัดรัตนารามตุรตุเคซิซิทวีจตีเมตรัยทั้งไงนี่คือทั้งไงปดทั้งไงปดตีไงปดดับบวนร้อยแค่กระดักชนำมาแค่น่าใครดักชนะมาใส่สับสะปุตสักการปีปอนปรามรหสกุลบวนตรันทั้งไงตีดับบุญใครวิจิกาชนะปีปอนภัยปรามส่วนประกอบปริมาโจมขนมกรรมทีนตีบดอกกำลังตัวสนับนโยบายจิกรรมทียืนแต่ตนอมอยู่อัมพีกยุเพศาเปปอนตกขนมกามันดอกกำลังนั่งตัวสนับเสียงเสียงดับใบออยสกอลชีวิตประจำทั้งไงการวันเนินออยสกอลมัดสกอลสตรูดำใบทั่วยนาการนออยบานสมามุขเนียกับออยเกรมลบเปลี่ยนเกเมืองเงยเกตายแต่มันสกอลกับบานในทาตายแต่ทั่วออยปัญหาบุกโวรสกรมให้ยังเจตเจือเด็กด่าออยเจเจือเจสกอลเอาไว้เตอได้เจียสตรเอาไว้ได้เจียมัดแล้วยังสมจุนปอลเมียนอัมพีปัญหาปัจจุบันเพียบในยังกับปงแต่ดอดรอมตะเลกาจะกัดโต้รบสกรรมจนใบยังจำนวนใบรูปคือเป็นคนจะกำสมรินโลกไทยง่ายโลกซึ่งดองได้กำปงแต่ตระบานอาญาโทแคดวิ่งลงนึกบานกัดได้การไปปรึกมิ้งเปียปอนตึกนองกาตะเลฉบับได้อาญาโทยวนนึกบานบังการล้างดำใบจำไปเจียปรดขมายกรณบเยอะนองการต่อสู้มติเตรียมตีสถิตสลายเพียบเจียบเสกคือกิจประการทายยังโยกสถิตสลายเพียบนังไปเจียทับไตการดำใบบอมพอมพอลหรือก็ทั่วไอ้พวกพวกดอสกุมเชียดบกเกให้ไปช่างจมูกนังปากกุมเด็ดบกเกแล้วทั่วไอ้ยังบังการฉบับล้างดำใบจับไปเจียปลอดยันเต็มดอกแล้วยังเซนมาซึ่งสกุมเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนเป็นยังต้องออกนี้ก็หลบบนสับแต่หลบบนสับหลบได้ต่อให้นสอแต่หลบจันทีดำใบเรกามปีปัญหาขมายกรณบยังส่งสกุมลูกจันทีสบายคณะคุณปอกระสุกสลายเราเนี่ยยังสมจูนปอเมียนในเปียปอนตึกนงกากัดได้กาปีซัลมิงเปียปอนตึกนงกากัดได้สกรรมจนว่ายังจำนวนปีใบรูปไอ้แนะมันเนี่ยคือคนจักรมสมรันการชนะปอมเลยจัดสับปุ่มบ้วนจอบกุบบวนชนำไอ้จำนายลูกไทยงาลูกซึ่งดองในกิจกรรมจนว่ายังได้คือการลูกซึ่งดองนั้นก็ชนะมาปอมเลยปัดสับปุ่มเปิลลูกไทยงาชนะก็ชนะปอมเลยเก่าซับคำเนี้ยมันเนี้ยจอบกุบใบชนะประมวยแค่โดยเฉลี่ยเราส่งสกุลปริมาณมาตัวสนานในไซต์วิดีโอได้เปียปอนทางการกัดได้การวิสัยมิงโดยต่อเติมได้ปอนเมียนนิบานสายจริงปีแค่ดินลงโดยต่อเติม Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bị cáo Thạch Xuân Đồng sinh năm 1987 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long. Từ năm 2024 đến khi bị bắt, bị cáo đã sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, video phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Cũng với hành vi phạm tội như bị cáo Thạch Xuân Đồng, từ năm 2012 đến khi bị bắt, bị cáo Kim Sâm Rin sinh năm 1979 tại xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đã sử dụng 4 tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, video phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Đối với bị cáo Thạch Nga sinh năm 1990 tại xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2023 đến khi bị bắt, bị cáo đã sử dụng 2 tài khoản Facebook cũng đăng tải nhiều bài viết, video phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương sau khi đăng tải có rất nhiều lượt xem, chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân, hạ thấp uy tín của cơ quan nhà nước và những người thi hành pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước. Các bị cáo nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn chủ động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong một thời gian dài. Tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân và quá trình tranh tụng toàn diện, khách quan, dân chủ, Hội đồng xét xử đã làm rõ tội danh và tuyên phạt bị cáo Thạch Xuân Đồng, bị cáo Kim Sâm Rin
Bị cáo Thạch Nga cùng mức án 3 năm 6 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, vụ án hợp pháp của tổ chức cá nhân, tòa đã nhận được sự đồng năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự, nhận được sự đồng tình cao của những người theo dõi phiên tòa xét xử. Phiên tòa khép lại với mức hình phạt cho từng bị cáo cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa chung đối với toàn xã hội. Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc tôn giáo thực hiện tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, những tổ chức cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để phá hoại an ninh quốc gia, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ok, lúc Chan Thi thưa cả bọ sài mới ta video nó kì bàn cắt cái đây dàn ná cái choประกัน từក្នុងមេត្រាទីប្រមាណដើម្បីយើងបកស្រាយទៅលើរឿងលោកចន្ទធីបើកសម្លេងផង គណៈអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សម្រួលជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសម្បត្តិទាំងទីសូមគោរពចំពោះបដិជគុណគ្រប់អង្គនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងនេតិបណ្ឌិតនឹងទស្សនៈនយោបាយផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាក្រោមពីទីក្រុងស៊ីដនីអូស្ត្រាលីគណៈអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ដែលថ្ងៃនេះព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនីតិបណ្ដុះគណិតនិងទស្សនៈនយោបាយនេះម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៃដំណឹងដ៏សមងមួយពីកម្ពុជាក្រោមតាក់ទងនឹងតុលាការខេត្តវិញឡុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសប្រសង់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមយើងចំនួន3អង្គនឹងរូបកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះក្នុងស្ថានភាពដែលតុលាការខេត្តវិញឡុងបានដំណើរការទៅគឺនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី18វិច្ឆិកា2025ដោយពួកគេបានបើកសវនាការកាត់ទោសប្រសង់និងជនសកម្មជនខ្មែរក្រមយើងចំនួន3អង្គនឹងរូបដោយចោទដាក់បទចោទថាប្រសង់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមបានល្មើសនឹងមាត្រា331ដែលជាច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនេះមិនមែនជាលើកដំបូងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រើប្រាស់តុលាការប្រជាជនរបស់ខ្លួនកាត់ទោសបង្កភាពអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងតែអនុវត្តសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាមស្មារតីច្បាប់ UNDRIP ដែលយើងហៅថាស្មារតីច្បាប់ជនជាតិដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការប្រជាជនវៀតណាមតែងតែត្រូវប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍របស់បដិវត្តន៍វៀតណាមរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដើម្បីជន់ឈ្លីបង្កភាពអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមជាច្រើន
កន្លងមកហើយដែរនៅក្នុងទសវត្សរ៍80ទសវត្សរ៍90និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រើប្រាស់អង្គតុលាការរបស់ខ្លួនដើម្បីជាឧបករណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនានាបានថ្កោលទោសពីប្រើប្រាស់តុលាការជាយន្តការដើម្បីបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រោមផងដែរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទថៃចន្ទធីសូមជម្រាបប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានមេត្តាជ្រាបថាការប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជាតិខ្មែរក្រមក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម័យប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងបានចោទឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាមនេះជារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីរាប់អានពេលនេះខ្មែរក្រមទទួលរងនៅការបំភ្លេចបំផ្លាញសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជោគវាសនាខ្លួននៅខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការជាតិនិងសាសនារបស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរក្រមដោយប្រើប្រាស់សមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមជាឧបករណ៍ដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរតាមសហគមន៍ជាដើមឥឡូវនេះពួកគេបានបំពាក់បំពាន់នគរបាលដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរទៀតមកចាក់ខ្មែរមកអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរដោយពួកគេបានយករឿងនេះទៅរាយការណ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្មែរទាំងអស់នៅវៀតណាមមិនពេញចិត្តមិនចូលចិត្តមិនគាំទ្រឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិដាច់ដោយឡែកដោយមិនមានការជឿជ្រែកពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីប្រិយមិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនអស់រយៈពេលជាង500ឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងរឿងដែលវៀតណាមប្រើប្រាស់ពាក្យថាក្បត់ជាតិពាក្យថាសាមគ្គីជាសាសក្នុងឱកាសនេះដែលខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃ18ដែលជាថ្ងៃកាត់ទោសព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រមហ្នឹងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា8កន្លះព្រឹកកងនគរបាលប្រដាប់ដោយអាវុធយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ជ្រងច្រាង50នាក់ជាងមកព័ទ្ធផ្ទះលោកស្រីហរតវរីដែលជាសកម្មជនដ៏សកម្មអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់ព
ពួកគេបានពាត់ផ្ទះហើយពួកគេបានចាប់គាត់យកទៅឃុំឃាំងនៅមន្ទីរនគរបាលខេត្តមកដល់ឥឡូវពួកគេបន្តឃុំឃាំងគាត់ដោយប្រើប្រាស់យន្តការរបស់តុលាការហើយចោទនៅក្នុងបទប្រព្រឹត្តខុសនឹងមាត្រា333នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមផងដែរលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីជួយចែករំលែកការផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់នេះជ្រួតជ្រាបដល់អស់លោកអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមឲ្យបានសានស្រាកស្រានអំពីការរំលោភសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុវត្តផែនការពិសេសមួយទៀតពិសេសយ៉ាងម៉េចក្រសួងនគរបាលវៀតណាមត្រូវដាក់ផែនការអនុវត្តតាមប្តឹងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិវៀតណាមនៅឯក្រៅប្រទេសផ្សព្វផ្សាយបញ្ចេញមតិប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រកាន់មតិនៅក្នុងដែនកំណត់របស់ខ្លួនទៀតដូច្នេះសេរីភាពបើនិយាយអំពីការក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវាពិតជាចង្អៀតខ្លាំងមែនទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអវាទរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគ្រាន់តែសុំប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិជាមនុស្សដើម្បីរស់រានមានជីវិតដើម្បីរស់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សក៏អត់បានដែរនេះគឺជាកត្តាដែលខ្មែរក្រមទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានឆក់ឱកាសនេះដែរណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទថៃចន្ទធីសូមក្រើនរំលឹកដាស់តឿនដល់ឯកឧត្តមទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានឃើញទៅចូលរួមពិធីអបអរសាទរមិត្តភាពកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពវៀតណាមនៅឯខេត្តរងដំរីហៅថាតៃninhគេបង្កើតភាពរីករាយសប្បាយភាពស្និទ្ធស្នាលដើម្បីចងមិត្តភាពដល់ប្រជាជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែចំពោះជាតិណាខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាមនឹងមួយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់បំផុតតាក់ទងនឹងរឿងមិត្តភាពណាហេតុផលដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបឯកឧត្តមព្រោះវាមានហេតុរបស់វាដោយព្រោះតែមិត្តភាពធ្វើសមាហរណកម្មសញ្ជាតិវៀតណាមថ្លើមធំហ៊ានលុបបំបាត់ជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់ខ្មែរក្រមនៅលើដែនដីកំណើតរបស់ខ្មែរដោយមាត្រាច្បាប់បច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រមគ្មានសញ្ជាតិទេមានសញ្ជាតិជាវៀតណាមតែមិនមានសញ្ជាតិជាខ្មែរនោះទេ
នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ឯកឧត្តមឲ្យបានដឹងការទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសវាត្រូវតែចាំបាច់ធ្វើឡើងដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែននៃសីមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតតាក់ទងនឹងខាងវៀតណាមពួកគេយកផ្លូវត្រជាក់ធ្វើជាមិត្តคล้ายคล้ายដើម្បីបំផ្លាញអ្វីដែលជាកោសិកាខ្មែរម្ដងមួយពួកគេបំផ្លាញតអស់អាលំគ្រីងបានដឹងថាយើងដល់ពេលគ្រោះថ្នាក់អាយដាមមើលហើយខ្មែរក្រមគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធប៉ុណ្ណឹងសិទ្ធខ្ញុំជាមូលដ្ឋានគេប្រើសិទ្ធតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្លុតគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅតាមសហគមន៍អាដាមជួយមេត្តាជួយគិតខ្ញុំមើលគ្រាន់តែពាត់ផ្ទះចាប់ស្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់យកកងកម្លាំងនគរបាលចូល50នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃតើពួកគេមកធ្វើអីពួកគេមកបង្ក្រាបចោលប្លង់ឬក៏កងកម្លាំងរដ្ឋបហារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជាពួកគេប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនណាស់ពួកគេប្រើប្រាស់អាវុធច្រើនណាស់នេះគឺជាគោលដៅបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសម្លុតគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យក្នុងសហគមន៍គ្រប់សហគមន៍តែម្ដងនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនចេះតែដាក់កំហុសឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពិសេសសិទ្ធិជំនឿសាសនាហ្នឹងតែម្ដងបដិជគុណកឹមសំរិនព្រះអង្គបួសជាសង្ឃរបស់ខ្មែរព្រះអង្គគោរពវិន័យក្រឹតវិន័យធ្វើតាមឱវាទពុទ្ធឱវាទតាមច្បាប់ពុទ្ធសាសនាបានខ្ជិតបានឥតខ្ចោះខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋាភិបាលមកបង្កឲ្យមានការញុះញង់ក្នុងសង្ឃក្នុងសង្គមសង្ឃរវាងប្រជាអធិការវត្តចាក់អាក្រងនិងបដិជគុណកឹមសំរិនដែលជាគូសូត្រស្ដាំហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សង្ឃញែកសង្ឃដែលមានដើមកំណត់ខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងនយោបាយនិងច្បាប់របស់វៀតណាមដែលផ្ទុយនឹងស្មារតីច្បាប់អន្តរជាតិហើយខ្ចីដៃប្រសង់ខ្មែរនឹងមកសម្លាប់ខ្មែរនេះជាគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើនិងខ្ញុំចង់ជម្រាបដូច្នេះឲ្យតាខ្មែរមិនខ្វល់ខ្មែរនឹងនៅទីណាទេខ្ញុំសូមផ្ដាំមកប្រយ័ត្នមានរឿងខ្លះទៀតមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំចិត្តតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពួកគាត់បានរំលោភហើយពាក្យថារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
គឺបានរំលោភលើច្បាប់ពេលឥឡូវនេះពួកគាត់បានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលសិទ្ធិអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយហេតុនេះបានជាខ្ញុំថាវៀតណាមរំលោភច្បាប់មាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលសិទ្ធិអំពីសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមគឺជារដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវៀតណាមបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2001វៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាស UN រៀបស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថា UN រំលោភវៀតណាមរំលោភច្រឡំខ្ញុំនិយាយទៅវាក្តៅម៉ាស៊ីនពេកទៅវាចិត្តតែតាក់ខ្ញុំចង់ជម្រាបមិនធំវៀតណាមរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិទេវៀតណាមរំលោភលើធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទៀតនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបដូច្នេះខ្ញុំចង់អានមាត្រា19សេចក្តីប្រកាសជាសកលសិទ្ធិពីសិទ្ធិមនុស្សជូនលោកស្រីដើម្បីចូលរួមស្ដាប់និងពិចារណាវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាថាតើថៃចន្ទធីនិយាយបែបហ្នឹងខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចឃើញទេមាត្រា14ចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការមានមតិនិងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិនេះរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់មតិដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនិងសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកទទួលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតនានាបងប្អូនឃើញទេមិញសារព័ត៌មានដែលគុណម្ចាស់សម្រាប់សម្រួលលោកបានចាក់ឲ្យស្ដាប់ជាភាសាវៀតណាមហ្នឹងទី1គេចោទថាប្រសង់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមហ្នឹងប្រើប្រាស់ account Facebook ចំនួនក្នុងមួយអង្គនឹងអ្នក2 account ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតគេហៅថាគេប្រើពាក្យថាយូខំមានន័យថានិយាយពន្លើសគ្មានការពិតហើយបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមវៀតណាមធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃឃើញទេឥឡូវហ្នឹងយើងមើលឃើញថាស្មារតីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់វៀតណាមយើងមើលឃើញពីរហ្នឹងឃើញខុសគ្នាបាទឃើញខុសគ្នាត្រង់យ៉ាងម៉េចឃើញខុសគ្នាត្រង់ថាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃមាត្រា19ចង្អុលបង្ហាញថាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសេរីភាពក្នុងការប្រកាន់មតិដោយគ្មានព្រំដែនកំណត់ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជនវៀតណាមមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេងាយកាត់ទោស3អង្គនឹងរូបនឹងចាប់ថែមម្នាក់ទៀតណាចាប់ថែមម្នាក់ទៀតនឹងគឺប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្លុតកម្លាំងធំមកសម្លុតសហគមន៍នឹងតែម្ដងគឺចាប់គាត់នៅក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិរិស័យស្រុកសង្កាត់លេខ2
ស្រុកឬខ្សែស្រុកខេត្តព្រះតាពាំងកម្ពុជាក្រោមដែលឥឡូវនឹងគេដូរច្រើនណាខេត្តព្រះតាពាំងហ្នឹងពីមុនគេហៅថាខេត្តវិញបិញដល់ក្រោយមកគេហៅថាខេត្តត្រាវិញនៅទសវត្សរ៍80នោះគេដូរទៅទៀតគេដូរទៅជាខេត្តកូឡុងគេដូរចេញពីកូឡុងនោះមកទសវត្សរ៍90ដូរមកត្រាវិញវិញឥឡូវហ្នឹងដូរចេញពីត្រាវិញទៅវិញឡុងវិញវល់ខ្មែរបើអ្នកស្មារតីមិនចង់ចាំបានទេគឺចាប់អត់បានភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងតែម្ដងឥឡូវមានកងនគរបាលមួយចំនួនភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងឲ្យតែមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលើមកដឹងថាគាត់ទៅខ្សោបយកខ្មែរគ្នាឯងចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញហើយខ្ញុំឃើញរូបប្អូនថាច់ងាដូចជាមានស្លាកស្នាមនៅថ្ងាក់និងនៅថ្ពាល់តើស្លាកស្នាមនោះវាកើតចេញពីករណីអីមុនថាច់ងាត្រូវបានចាប់ខ្លួនមិនតាន់មានទេយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាច់ងាច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនៅពេលបើកសវនកម្មយើងបានឃើញទម្រង់មុខរបស់ថាច់ងាមានស្លាកស្នាមខ្ញុំមិនតាន់ចោទអស់លោកថាបានប្រព្រឹត្តបទធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយកប្រជាជាតិខ្មែរក្រមយកទៅដាក់គុកកាលពេលយកទៅមិនតាន់មានស្លាកស្នាមដល់យកមកកាត់ទោសបង្ហាញជាសាធារណៈបែរជាមានស្លាកស្នាមកន្លែងហ្នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់បំផុតហើយធ្វើរបាយការណ៍ជាក់លាក់ប្រមូលធាតុផ្សំបទល្មើសឲ្យគ្រប់បញ្ជូនទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមសិទ្ធិគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ពីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិដើម្បីជំរះបញ្ជីគ្នាជាមួយតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញតែបងបើអស់លោកនៅតែស្ទើរភ្លើងបែបហ្នឹងខ្មែរក្រមគេនឹងកាត់ទោសបន្តទៀតហើយគេនឹងយកទៅធ្វើទារុណកម្មបន្តទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើអសមត្ថភាពដើរចេញទៅកុំនៅអស់បន្លាយឲ្យគេឯងកើតទុក្ខវេទនារបៀបនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនតាក់ទងនឹងសហព័ន្ធខ្មែរក្រមប៉ុន្តែសុទ្ធតែកិច្ចការរបស់សហព័ន្ធខ្មែរក្រមត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យវៀតណាមរាថយក្នុងការរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រមមិនមែននៅសង្ងំស្ងៀមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កប៉ិចកប៉ុកនោះទេវាអត់ន័យវៀតណាមអត់ខ្លាចហើយឥឡូវនេះផែនការវៀតណាមត្រូវចាប់បន្តកាត់ទោសបន្តទោះជាមានការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីជំនាញផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏វៀតណាមមិនញញើតវៀតណាមមិនខ្លាចវៀតណាមប្តឹងគណៈអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនឹងទៀតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាបំភ្លៃថានិយាយមិនមានមូលដ្ឋានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីករណីថាវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយាយខុសដែរហើយអស់លោកហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយខុសហើយខ្ញុំធ្លាប់បានមើលឯកសាររបស់ហ្វាំទូហាំងតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមគ្រាន់តែនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហាក់បីដូចជា
ដល់ភាពអយុត្តិធម៌មកដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយមិនបានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយមិនបានពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជារឿងអីដែលទាំងអស់គ្នានាំមកដាក់សម្ពាធប្រហារលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក៏អ្វីដែលមានដែលនៅសល់កន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថាវាបានមកពីការខិតខំរបស់ខ្មែរក្រមដោយរបៀបហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនតាំងពីឆ្នាំ1983មិនធំមកចាក់ប៉ុណ្ណឹងទេប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទជាង 1000 អង្គនឹងអ្នកត្រូវបានបដិវត្តវៀតណាមឃុំខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មរហូតដល់សគត់ក្នុងគុកដូចជាព្រះមេគុណកឹមតុកចាន់ជាដើមបន្តមកទៀតគេបង្កើតគណៈកម្មការអាដែងកែតម្រូវគេថាបាំងសួស្ដីកាសេណាមើលគណៈកម្មការកែតម្រូវហើយសំទោសប្រជាជាតិខ្មែរងាប់អស់លីងដូចជាព្រះមេគុណកឹមតុកចាន់សកត់ដោយការធ្វើទរណកម្មក្នុងពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ1989ខ្ញុំចង់ជម្រាបរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដល់សំណងឲ្យបានតែ2លានដុងទេយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីសំណាងឯងគេឲ្យសាក់សពយកមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបានសម្រក់ទឹកភ្នែកបន្តិចហ្នឹងកុំអីអត់ទៀតគេថាជនក្បត់ជាតិមូលហេតុនេះគេជនគេចោទយើងជាជនក្បត់ជាតិផងនាំកូនខ្មែរនឹងសិក្សារៀនភាសាខ្មែរហើយបងប្អូនគិតមើលរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនឹងវាជាបទល្មើសដែរទេបើនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រឲ្យមនុស្សមានសិទ្ធិសេរីភាពមានសមភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់តើបើភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់បើវៀតណាមជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិតាមស្មារតីច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិរបស់ខ្លួនមែននោះថ្ងៃហ្នឹងមានប្រើប្រាស់តុលាការវៀតណាមមកកាត់ទោសខ្មែរដោយរបៀបហ្នឹងទេវាអត់មានទេដូច្នេះរឿងហ្នឹងរឿងអយុត្តិធម៌ឡើងណាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេតុលាការសម័យទសវត្សរ៍8ជាងហ្នឹងគឺចាក់ខ្មែរដោយមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការទេខ្ញុំចង់ជម្រាបគេយកទៅសួរចម្លើយតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែប៉ុន្តែមណ្ឌលអប់រំកែប្រែហ្នឹងមិនមែនដូចមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៅក្នុងប្រទេសដទៃទេណាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយនិងកន្លែងបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងជីវភាពជាអ្នកទោសនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបពេលដែលគេបង្កើតគណៈកម្មការកែតម្រូវដើរសំទោសគេយកមេដឹកនាំរបស់ខេត្តរបស់តំបន់មួយយកមកកាត់ទោសថាបកជនរបស់គេធ្វើខុសហើយឥឡូវគេកាត់ទោសអាមេធំជាងគេកាត់តែ3ឆ្នាំតើនៅតុលាការខេត្តវិញឡុងហ្នឹងណាដែរតុលាការកំពូលហ្នឹងគេហៅតអាងតកៅនោះនៅវិញឡុងហ្នឹងគេកាត់តែ3ឆ្នាំទី1គេផ្អែកលើ
អាយុគេហៅថាអឺអាយុនៃបេក្ខជនអតីតភាពនៃការបំរើជាតិគេយោងទៅតាមការគោរពច្បាប់ទីអូគេយោងច្រើនណាគេយោងទៅយោងមកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើប្រជាជាតិខ្មែរក្រមគេកាត់តែ3ឆ្នាំសមទេត្រឹមត្រូវទេតើអនុវត្តស្មារតីច្បាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនគិតថាត្រឹមត្រូវទេអត់ចំពោះចន្ទចន្ទធីខ្ញុំគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេវាគ្រាន់តែជាការកែតម្រូវបិទបាំងមិនឲ្យបរទេសស្គាល់ទោសគេបានដោយគេអះអាងថាគេប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសលើខ្មែររួចទៅហើយតែមូលហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាយកបេក្ខជនគេយកមកកាត់ទោសតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងដោយសារគេត្រូវធ្វើតាមតម្រូវស្មារតីច្បាប់អន្តរជាតិសុំសិទ្ធិអន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យគេរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តនៅសេចក្តីល្អរបស់គេចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរនេះជាការលាងដៃទេខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការលាងដៃរបស់វៀតណាមទេវាមិនមែនជាការឆ្លើយតបដោយសុចរិតដោយសុឆន្ទៈតាមស្មារតីច្បាប់តាមអង្គច្បាប់របស់វៀតណាមត្រឹមត្រូវនោះទេការកាត់ទោសចុងក្រោយដែលមេដឹកនាំវៀតណាមថ្នាក់កណ្ដាលត្រូវយកទៅកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តខុសលើប្រជាជាតិខ្មែរប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកទស្សនាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាក្រៅពីកាត់ទោសយកខ្មែរយកទៅធ្វើទរណកម្មដាក់គុកស៊ូចម្លើយធ្វើទរណកម្មបង្ខំមកធ្វើពលកម្មដោយពលពតបន្តមកទៀតខ្មែរមានរឿងអីកើតឡើងទៀតសាលារៀនភាសាអក្សរខ្មែរតាមវត្តត្រូវបានបាត់ទាំងអស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀននរណាហ៊ានបើករៀនអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខបកនឹងរដ្ឋបន្តមកទៀតអីទៀតភាសាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុណ្យកឋិនខ្ញុំមិនបាច់និយាយច្រើនតែបុណ្យកឋិនហ្នឹងគេឲ្យធ្វើតែក្នុងមួយខែតែម្ដងមួយថ្ងៃនឹងនៅកម្ពុជាក្រមគេឲ្យធ្វើតែមួយថ្ងៃទេបុណ្យកឋិនហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យថាខ្មែរហ្នឹងក៏អត់មានទៀតមានពាក្យថាខមែមានពាក្យថាខើមែខើមែគេមិនអោយប្រើពាក្យថាខ្មែរទេតែអាហ្នឹងជាបញ្ហាឥឡូវហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាngười dân tộc Khmerហ្នឹងបានមកពីការតស៊ូមតិរបស់គណៈសង្ឃខ្មែរក្រមជំនាន់ក្រោយហ្នឹងខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបានថានៅក្នុងដំណាក់កាលគ្រូមេគុណជំនាន់ហ្នឹងដែលទៀមទាប្រើប្រាស់ពាក្យថាខ្មែរបានប៉ុណ្ណឹងនឹងជាការតវ៉ាតស៊ូមតិក្នុងជួរបកដើម្បីប្រើប្រាស់កុំឲ្យវាទៅទាំងដល់ពេកប៉ុន្តែរឿងពិតវាមិនមែនចឹងទេឥឡូវវានៅក្នុងយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដើរជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិវៀតណាមបន្តប្តឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតគិតជួយគិតមើលទៅតើបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់លោកនៅស្ងំស្ងៀមបែបនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់សិទ្ធិឲ្យស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមបានចែកព្រោះនៅក្នុងធម្មនុញ្ញវៀតណាមមាត្រា14និយាយច្បាស់ណានិយាយពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអចិន្ត្រនិងកាតព្វកិច្ច
មូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេដាក់ថានៅប្រទេសវៀតណាមសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគោរពប្រតិបត្តិការពារថែរក្សាធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងតម្លៃថ្លៃធ្នូក្នុងនាមជាមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅវៀតណាមគេចែងអញ្ចឹងនឹងធម្មនុញ្ញវៀតណាមដូច្នេះឥឡូវយើងច្បាប់គេនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្នើយើងមិនស្នើទេយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិនោះទៅជាយើងនឹងយូរខំទៅជាយើងនឹងនិយាយប្រឌិតប្រឌិតនិយាយមិនពិតទៅជាយើងនឹងអ្នកក្បត់ជាតិដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកពិនិត្យទៅជាតិនិងសាសនារបស់យើងឥឡូវវាคล้ายអស់ហើយវាអត់មាននៅដើមកំណើតរបស់វាទៀតទេវាคล้ายអស់ហើយសំបីតែក្នុងជួរគណៈសង្ឃប្រើរងថ្ងៃធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រើសិតតាត្រាវៃត្រាហ្នឹងអក្សរយួនសរសេរអក្សរយួនមិននៅដើមដូចមុនទៀតទេដូច្នេះករណីនេះគឺជាករណីត្រូវតស៊ូមតិដែរមិនមែនបដែតបដោយខ្លួនដូចបដោយទូកបដោយទឹកនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងតកតងនឹងការបណ្ដុះគំនិតដើម្បីឲ្យយើងហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់វៀតណាមនិងឲ្យស្របមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សបើយើងនៅអោនយើងមិនប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលយើងមានស្របច្បាប់ជាមូលដ្ឋានទេយើងនឹងបាត់បង់វាទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអត់យូរទេឥឡូវប្រសងខ្មែរមួយចំនួនធំទេសនានិយាយភាសាយួនហើយឡើងនិយាយខ្មែរខ្ញុំប្រកាសណានិយាយបែបហ្នឹងក៏សូមការអធិស្ឋានពីគណៈសង្ឃខេត្តព្រះតាពាំងដែរណាខេត្តព្រះតាពាំងមិនដូចជាមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែបើខេត្តព្រះជ័យគេហៅរយ៉ាងនោះហើយនឹងខេត្តដទៃទៀតមានទេសនាប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាមព្រោះលោកនិយាយខ្មែរឡើងកើតហើយតើរឿងអីដែលលោកប្រសង់ខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរឡើងកើតគឺរឿងហ្នឹងឯងរឿងការបាត់បង់សិទ្ធិហ្នឹងឯងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិអីសិទ្ធិនិយាយភាសាខ្លួនឯងសិទ្ធិមានអក្សរសាស្ត្រសិទ្ធិមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អីហ្នឹងសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិននាំគ្នាអនុវត្តទៅវាបាក់បៀវាទៅតាមអាលំនាំរបស់គេដែលគេផ្គុំមកយើងហ្នឹងវៀតណាមគេហៅថាtheo cái thần tượng dẫn động của chính phủ hay hoặc là của xã hội Việt Nam nó về tàu gì chứ về tàu chân tàu hay đó là chlong mà chấm non tàu mà trôn mà chấm non tiết chọc chấm non còi đó mình đang ấy được chấm non nhom mình ban riêng sốt ấy chiều trang kế vì so sạc phía xa mày nó nấu Campuchia crom nhom riêng ban tụm lại thì muối cái bật xả ở hay mình ấy tiếng hay sầm nang ấy đại lượng khả năng không prang sau chiều riêng mình to tiết chứng ban vô đơn khác tình tuốt sầm bạc bầm ra trên bên tập phú hai bờ mình chấm non nhom nó về cao sầm bay phía rồi về lốm mà hay âm pi xa nâng xa âm pi xa nâng so xa nó bị comment tới thế từ bạc còi nâng ta ban porot khai lục nơi khảo vật ti
លោកតស៊ូមតិខ្លះអីខ្លះចឹងទៅហើយវាមានបានមកពីតំណាងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរអីតស៊ូមតិខ្លះចឹងទៅចឹងវាធ្វើឲ្យមានការរៀនសូត្របន្តិចបន្តួចនៅតាមសហគមន៍ណាដែលខ្មែរនៅច្រើនហ្នឹងទៅដូចជាខេត្តតៃninhដែលខ្ញុំជម្រាបមិញកន្លែងដែលគេប្រារព្ធពិធីសម្ព័ន្ធភាពយោធាកម្ពុជាវៀតណាមមិញហ្នឹងខេត្តរងដំរីហ្នឹងខ្មែរក្រមយើងមាន2វត្តមានតែ2វត្តទេអត់មានសិទ្ធសាងសង់អីថែមបានទេអ្នកដែលសាងសង់ផ្ដេសផ្ដាស់ដែលមិនត្រូវនឹងលំនាំគំនិតចង្អុលបង្ហាញរបស់បដិវត្តវៀតណាមគេវាយចោលដោយសហគមន៍ភូមិកន្លែងអញ្ចឹងមិនទៅវាយចោលទេគេវាយចោលទេគេចាប់ចៅអធិការអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលដឹកនាំកសាងនឹងទៀតនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមិនមែនជាសិទ្ធិដែលវៀតណាមមានទេចង់និយាយអញ្ចឹងច្បាប់វៀតណាមក៏មានចែងដែរនិយាយពីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់សិទ្ធិមិនស្របច្បាប់មានន័យថាសិទ្ធិទៅវាយគេទៅលួចទៅប្លន់ទៅកាប់សម្លាប់ទៅញុះញង់អាហ្នឹងគេថាសិទ្ធិមិនស្របច្បាប់តែសិទ្ធិស្របច្បាប់សិទ្ធិសាងសង់សិទ្ធិដឹកនាំឲ្យមនុស្សល្អសិទ្ធិចង្អុលបង្ហាញឲ្យផ្លូវធម៌ផ្លូវច្បាប់ដល់មនុស្សទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងឲ្យយល់ដឹងដូចយើងអានោះហៅថាសិទ្ធិស្របច្បាប់សិទ្ធិវានៅក្នុងដែនធម្មាច្បាប់ធម្មាធិបតេយ្យច្បាប់ដូច្នេះវាមានរឿងខ្លះយើងស្មុគស្មាញហើយនាំគ្នាអោបដៃឈោមើលទៅនៅឈោមើលដល់កាដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទមិនចង់លើកច្រើននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនតាក់ទងនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនរបស់ខ្មែរហ្នឹងទេពិសេសខ្មែរក្រមដូច្នេះសូមប្រកេនវេទិកាហ្នឹងទៅព្រះអង្គវិញដើម្បីព្រះអង្គចាត់ចែងទៅតាមកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយខ្ញុំកណាសូមអរគុណព្រះអង្គចិត្តដល់ម៉ោងដែរនៅសល់តែ7នាទីទៀតចង់ឲ្យលោកចន្ទធីនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬក៏អនុសាសន៍ចុងក្រោយចំពោះវិធីកម្មវិធីយើងនេះអញ្ជើញបន្តកណាអរគុណព្រះអង្គការសន្និដ្ឋាននេះណាដោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកតាមដាននឹងជារឿយរាល់លើកដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចូលរួម live show ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍ហើយធ្វើបរិសន្និដ្ឋានថាតើមូលហេតុអីបានជាវៀតណាមមិនគោរពច្បាប់តាក់ទងនឹងច្បាប់ ILO គេហៅថាពលកម្មអន្តរជាតិនឹងតាក់ទងនឹង WTO ហៅថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនឹងហើយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងច្បាប់សិទ្ធិជនជាតិដើមអីហ្នឹងហេតុអីបានជាវៀតណាមគាត់មិនគោរពតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបដិវត្តវៀតណាមបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងសិក្សាពីរបៀបគ្រប់គ្រងជនជាតិដើមនៅឯបារាំង
អ្នកជំនាញរបស់វៀតណាមគេថាថាជាមិនអាចទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបៀបនោះបានទេជនជាតិដើមនៅវៀតណាមវាមានលក្ខណៈខុសបើគ្រប់គ្រងបានគ្រប់គ្រងតែតំបន់ខ្ពង់រាបទេតំបន់វាលរៀបដែលគេហៅថាណាំបូហ្នឹងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការគ្រប់គ្រងជនជាតិដើមតាមលំនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីសិក្សា3ឆ្នាំណាខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកជំនាញវៀតណាមគេសិក្សានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែមូលហេតុអីបានជាគេមិនកែប្រែគេនៅតែបន្តរំលោភដោយសារតែគេអត់អាចអនុវត្តគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមដូចនៅការគ្រប់គ្រងជនជាតិដើមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបងប្អូនមានដឹងថាមូលហេតុអីមូលហេតុមានពីរមួយខ្មែរក្រោមនៅមានប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដែលស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងវៀតណាមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្បិតតែសន្ធិសញ្ញាបារាំងវៀតណាមនឹងច្បាប់មួយចំនួនបានវាคล้ายជាវាំងននរារាំងខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលវាមិននៅមួយគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាតិសាសនាភាសាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពិសេសផែនដីនឹងតែម្ដងនៅជាប់គ្នាបងប្អូនចង់ទៅព្រៃអង្គរទៅប្រឡោះមុខបាយទៅស្វាយរៀងមុខបាយទៅដល់ព្រៃអង្គរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងព្រៃអង្គរហើយបើចង់ទៅខេត្តមាត់ជ្រូកប៉ែកខាងលិចទន្លេមេគង្គទៅខាងកន្ធើទៅខាងព្រែកអស័យទៅខាងឃ្លាំងទៅខាងទឹកខ្មៅទៅខាងពលាវទៅខាងអីនោះទៅតាមច្រកតាកែវភ្នំដិនហ្នឹងឬក៏ច្រកកពតទៅតាមទន្បៀងនោះដល់ហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាកន្លែងកន្លឹះសំខាន់ដែលវៀតណាមមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្មែរបានតាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីជនជាតិដើមអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមានតែបន្តរំលោភទៀតតែប៉ុណ្ណាតែខ្មែរក្រមយើងអត់មានគំនិតអីក្រៅពីយើងចង់បានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានចែងនៅក្នុងស្មារតីច្បាប់ហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍសង្គមយើងយកមកអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងពិសេសយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដោយផ្ទាល់ព្រោះកាលណាបើយើងអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទាំងអស់នោះមាននៅក្នុងជីវភាពរបស់យើងខ្លាយជាមនុស្សដែលរស់នៅមានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងតម្លៃជាមនុស្សណាតែបើយើងបាត់បង់សិទ្ធិទាំងអស់នោះហើយយើងមិនមែនជាមនុស្សទេយើងគឺជាទាសករដែលវៀតណាមមករៀបចំឲ្យមានតែថ្ងៃស្លាប់មានតែថ្ងៃបាត់បង់មានតែថ្ងៃរលាយហើយច្បាប់អន្តរជាតិណាគេឲ្យយើងរលាយអញ្ចឹងអត់ទេដូច្នេះមូលហេតុរបស់វាគឺកើតចេញពីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបណាខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការធ្វើពលិកម្មដ៏ច្រើនដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមទាំងអស់គ្រប់ចំនួនគ្រប់ចំណងចង់និយាយសម្ដៅទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោយថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងព្រោះបទល្មើសដែលគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់ស្រាកស្រានម្ដងណាទេណាគេនៅតែអនុវត្តគេនៅតែគម្រាមកំហែងគេនៅតែបំផុតបំភ័យអញ្ចឹង
ដើម្បីយើងរក្សាការពារអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបានជាខ្មែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងមិនคล้ายនៅជាខ្មែរអក្សរសាស្ត្រភាសារបស់យើងត្រូវបានអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់មានតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមនឹងទេដែលយើងប្រាំងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនដល់ខ្លួនឯងនោះគ្មានអាមេរិកកាំងណាគ្មានកម្ពុជាណាគ្មានបរទេសណាដែលគេសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានមករៀបចំសិទ្ធិនោះឲ្យយើងនោះទេទោះបីអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនោះក៏ដោយវាគ្រាន់តែជាការអភិសដល់យើងជាជនរងគ្រោះកុំឲ្យមានភាពសៅមងធំធេងពេកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់ទិសទីសូមជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងតែជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារទោះតិចតួចស្រួចស្ដើងក្រោយសូមអស់លោកស្រីមេត្តាជួយតំណាក់តំណងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់កំពុងតែពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងមកក្រៅហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រៃនគរនៅឡើយគឺលោកគឹមគួរនៅភូមិកណ្រែងខេត្តឡុងហូលោកគឹមគួរឥឡូវហ្នឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាកាលពីជាប់ពន្ធនាគារមិនដឹងថាវាមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបានជាចេញមកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយកតែមែនតែនរហូតដល់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់មន្ទីរពេទ្យព្រៃនគរផងហើយនឹងខ្ញុំសូមអង្វរដល់អ្នកតាមដានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមលោកជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនដូចមុនដើម្បីឲ្យដំណឹងទាំងអស់នោះបានជ្រួតជ្រាបដល់ខ្មែរទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យពួកគាត់លៃលោកលទ្ធភាពសម្រួលបរិយាកាសឲ្យសកម្មជនដែលកំពុងតែអនុវត្តទោសទណ្ឌនៅក្នុងគុកឯវៀតណាមបានធូរស្បើយបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមូលហេតុនេះបានជាខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវនិយាយគឺដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីប្អូនថាច់ងាប្អូនសិនដងនិងប្រគ្រូកឹមសំរិនព្រះអង្គដាំមកប្រាប់ថាព្រះអង្គពិបាកណាស់ដូច្នេះព្រះអង្គស៊ូនឹងការពិបាកបានឯពួកយើងជួយសម្រួលកុំឲ្យវាពិបាកខ្លាំងពេកដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាស្រួលវាបានជោគជ័យហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅការចូលរួម live show របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះហើយនឹងប្រកេនវេទិកាទៅព្រះអង្គវិញ
ដើម្បីព្រះអង្គចាត់ចែងទៅតាមកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គកណាកណាសូមអរគុណព្រះអង្គ អរគុណដល់លោកចន្ទធីនៅឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់តែសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគុណចាស់គុំសំរិនហ្នឹងជាប់គេហៅប្រកាសទោសហ្នឹង4ឆ្នាំលោកថៃងាយនិងលោកសឹងដងហ្នឹងម្នាក់3ឆ្នាំ6ខែដូចគ្នាអញ្ចឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជាសកម្មជនតែងតែនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយពីការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយចែកអំណោយចែកអីទៅដល់អ្នកក្រីក្រឬក៏ទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងនឹងត្រូវបានគេជាប់ប្រកាន់ម្នាក់ជាប់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងដូចជាលោកចន្ទធីបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកថៃងាឬក៏គុណចាស់សំរិនហ្នឹងមិនដឹងជាវាធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេឃើញថាស្គរមើលទៅទឹកមុខដូចជាមានសេចក្តីជំងឺអីយ៉ាងណាក៏មិនដឹងឃើញតែស្លេកស្លាំងហ្នឹងហើយគុណចាស់សំរិនហ្នឹងហើយថៃងាហ្នឹងដូចជាលោកចន្ទធីថាមានស្នាមឯណានេះមិនដឹងជារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយដូចជាលោកគឹមខឹមខូហ្នឹងក៏បានដេកពេទ្យឥឡូវចេញពីគុកមកបានប្រហែលខែជាប់គុកហ្នឹងឥឡូវដេកពេទ្យនៅទីក្រុងពេងកោនោះហើយស្មាបានជួយបានខ្លះដែរតែមិនដឹងបានគ្រប់គ្រាន់នៅយ៉ាងណាដែរដូចជាលោកគឹមគូនេះនៅរូបថតកដាលនេះសារមិនទោសអាចប់ទុកអាចប់គុកក្នុងក្នុងគុកនឹងទុំចេញបានប្រហែលអ្នកដែរដូចជាលោកគឹមគូលោកថៃញាហើយនឹងថៃវាសនាមានតែ3អ្នកនេះទេគុណចាស់ហ្នឹងហើយមិនដឹងជាហើយនឹងគុណចាស់ថៃតារាហើយនឹងលោកគឹមខូគឹមឃីមហើយនឹងគុណចាស់យើងខាយហើយនឹងគុណចាស់មួយទៀតនេះឈ្មោះឡុងហើយកណាហ្នឹងហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានៅគុកនោះចឹងសូមអំពាវនាវប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានបំណងជួយដល់អ្នករងគ្រោះហ្នឹងជួយមេត្តាជួយផ្ញើបច្ច័យទៅជួយខាងក្រុមគូសាហ្នឹងផងហើយលោកថៃងាហ្នឹងប្រពន្ធកូនដឹងម៉េចហ្នឹងមកហើយសឹងដងយ៉ាងណាមានប្រពន្ធមានកូនគុណចាស់ហ្នឹងក៏គុណចាស់សំរិនហ្នឹងក៏មានម្ដាយចាស់ផងហើយគុណចាស់ហ្នឹងតារាណាគុណចាស់តារាហើយនឹងគុណចាស់យើងខាយនេះម្ដាយហ្នឹងក៏ឈឺទឹកនោមផ្អែមផងហើយលោកនេះធុលោកមិនវាងលោកថៃច័ន្ទថៃកែងថៃគឿងហ្នឹងក៏ម្ដាយក៏ឈឺដែរហើយមិនវាងហ្នឹងគឺថាអត់មានឪពុកម្ដាយទេកំព្រាទេហើយមិនដឹងជាមានអីតែទទួលទានអីទេមកពីអត់មានឪពុកម្ដាយមានលុយមានកាក់អីគេផ្ញើទៅក៏ទទួលមិនបាននឹងតាណាតណៃអស់ទៅហើយនេះថៃលោកនេះលោកតោវាងជើងនៅជាមួយនឹងថៃមិនវាងហ្នឹងគាត់ថាមិនវាងដោយសារតែថៃគឿងថៃអីមាញ់ថៃគឿងតោវាងជើងហ្នឹងនៅជាមួយនឹងមិនវាងហ្នឹងហើយប្រពន្ធមិនថៃមិនវាងហ្នឹងសើបានទទួលបានបច្ច័យទេបានអីហូបទេតាមរយៈតាជើងនឹងឯងហើយអាត្មាក៏បានផ្ញើទៅខ្លះដែរ
រាល់ដងហ្នឹងមិនដឹងជាមានញាតិញោមពិតបរិស័ទឬក៏អ្នកនៅអាមេរិកបានដឹងបានលឺអីខ្លះទេមកជួយតាមតែលទ្ធភាពដែលអាចជួយធ្វើបានវាច្រើនគ្នាពេកចឹងទៅជួយតាមមានតាមបានមិនសូវបានច្រើនអីគេអ្នកតិចទៅហើយម្ដាយយើងខាយហ្នឹងក៏ទឹកនោមផ្អែមដែរហើយឧស្សាហ៍ឆាតមកនេះដែរហើយមិនសូវមានអីជួយគាត់ទៅជួយច្រើនពេកទៅអាត្មាក៏រីងរៃដែរមិនសូវមានអីជួយអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចាលោកអាចារ្យទីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក៏ដល់ចប់ដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមបកស្រាយហើយសន្យានឹងវិលជួបនៅសាច់ថ្មីសប្តាហ៍ក្រោយឬការថ្ងៃស្អែកនឹងមានកម្មវិធីបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមថ្វាយបង្គំលាសូមចម្រើនពរលាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមទស្សនា